to light the lamp. Shivam, we'd like you to do the honors and light the lamp to kick off the auspicious occasion. எங்களுடைய டைரக்டர் லோகன் அவர்களுடைய மனைவியும் அன்புடன் மேடைக்கு வரவேற்கின்றோம் to light the lamp. Thank you very much. நம்மளுடைய சிக்ஸர் சிங்கம் ஆறுச்சாமி அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். With a big round of applause from all of you, may we present and invite Mr. Shivam Dubey on stage. Hi Shivam, how are you? Good to see you on this stage. Is the mic working? Let me switch it on for you. Hello, yeah. I'm good. How are you? I am good. You want to say vanakkam to everybody? Vanakkam, Chennai. It's something different feeling for me. Always be in Chennai. So this is. I can't say that this is not my home. This is my home now. Fantastic. And we consider you a family member. எங்களுடைய குடும்பத்துல ஒருத்தரா தான் இவரை நம்ம எல்லாருமே கருதுறோம். கரெக்டா இல்லையா? இன்னொரு ஒரு விசில் come on. அப்போதானே நம்ம கேட்கறதெல்லாம் அவர் நமக்காக பண்ணி கொடுப்பாரு. Alright. You know, this is such a special day. First of all, we'd like to hear your wishes for DKS. I would like to wish DKS a very successful movie, and there's something special in this movie. You guys will definitely enjoy this. Okay, we've seen you hit some massive sixes on the ground, right? But they always say that cinema and cricket are two things that people love. You do one thing that we love. Do you consider the other thing that we love? Will you ever consider moving from cricket to cinema? I'll definitely think in the future, but right now I'm just happy with the love I've got for cricket from Chennai. He'll definitely think in the future அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. I distinctly remember that in one of the other shows that you went to, you said if you weren't a cricketer, you would have been an actor. What kind of an actor would you have been? It's a difficult question to answer because a romantic hero, an action hero, comedic hero. Definitely a romantic hero. இல்ல தெரியுது, லுக்ஸ்லயே தெரியுது இல்ல இங்க ஒரு சாக்லேட் பாயினுடைய பிறப்புக்காக நம்ம எல்லாருமே வெயிட்டிங் அப்படின்னா I'm sure the movie will be a massive blockbuster. If you had to act in a dual hero subject, two hero subject, who would you like to act with? Which hero would you like to act with? I'm a big fan of Rajinikanth sir, and I've recently met one of my fans. He is the son of Ajit. He's really great actor. I think Rajinikanth sir and Ajit sir both are amazing. I really enjoy the movies when I see them. Fantastic. And if you had to act opposite a particular heroine, who would it be? That has to think. I can't answer it right now. ரொம்ப இப்பவே ஹீரோ மாதிரி தான் பேசுறாருல்ல, டிப்ளமேட்டிக்கா பேசுறாரு. Okay, we'll have some more questions coming your way, but before that let's do the logo launch. Yeah, okay, ladies and gentlemen, here we have it, the logo launch of Dream Night Stories, just for you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வராதே நடிக்க தெரியும் சார், மைக்க கொஞ்சம் க்ளோஸா வச்சுக்கிட்டேன். ஓகே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். டிகேஸோட ப்ரொடக்ஷன்ல எனக்கு பேச வரல, நல்லபடியா வரணும். செயல்லே காமிச்சிட்டாரு, ஃபர்ஸ்டே சிக்ஸர் அடிச்சிட்டாரு. ஆறுச்சாமியை கூப்பிட்டு வந்து சார் நீங்க இருங்க சார், இவ்வளவு ஷை டைப்பா இருந்தீங்கன்னா எப்படி? சக்சஸ் மட்டும்தான் வேணும், எங்களுக்கு மேடையெல்லாம் வேணாம், சக்சஸுக்கு நான் காரணமா இருக்கேன் அப்படின்னு அவர்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் தான் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு முறை தெரியாது. இப்ப அந்த முகம் ஃபைனலா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுது. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுங்க, because that is the kind of work he has done so far. வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் லான்ச்சுக்கு. வந்திருக்கும் நண்பர்கள், ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. எல்லாரும் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்கோம். உங்களோட எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் எங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவை.
நம்ம அடுத்தடுத்த விஷயங்கள்ல கண்டிப்பா நல்லா பெருசா பேசலாம். இப்போதைக்கு இவ்வளவு பேசணும். வெல்கம் சார், வெல்கம். ஹாய் சார், வந்துருங்க. என் பிள்ளை ரொம்ப நாளாக கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறது. அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம். இந்த கண்ணீர்லாம் ஆனந்த கண்ணீரா கூடிய சீக்கிரம் பிளாக் பஸ்டர் படங்கள் மூலமா உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதே மேடையில நல்லா சிரிச்சு ஜாலியா வாவ் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க. நாங்க எல்லாருமே கேட்கணும். ஒரு தாய்க்கு தான் தெரியும் மகன் வந்து கஷ்டப்படுற அந்த ஒரு உணர்வு. ஒரு மோமெண்ட் மட்டும் இங்க ஒரு சார் எல்லாருமே அப்படியே பதறி போய் எக்ஸைட்டடா இருக்காங்க. பிகாஸ் we have Shivam Dubey as well. அவரை போட்டோல எடுக்கலன்னா எப்படி அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க. So Shivam, would we like to have you on stage as well? Saranakumar sir, கலக்கிட்டீங்க போங்க. First reveal, first actor on board is our Chinna Thala Suresh Raina. First of all, were you surprised when you heard that Raina has agreed to act in a film and is making his debut with a Tamil film here? Yeah, it was a big surprise for me, but it's going to be amazing for the Chennai crowd, for sure. Okay, if you had to picture Suresh Raina as an actor, what sort of an actor will he be? Which genre? I think he's going to be a dashing, Mass hero. he can do many things. Well, he's done many things on the field, right? He's a splendid fielder, phenomenal batter, and all-rounder. சின்ன தலனா சும்மா வாங்க. எவ்வளவு மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுத்திருக்காரு நம்மளுடைய நாட்டுக்கும் சரி, நமக்கு பிடிச்ச வீட்டுக்கும் சரி, இல்லையா? எஸ் ஆ நோ? கை தட்டுங்க பாத்து. லைக் சின்ன தல. ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்கோம். But tell us about your association with Suresh Raina. What sort of a person is he generally? I've not been connected much to him, but I've met sometime, and he's one of the best person I've seen. I follow a lot of cricket when I was young. I follow a lot of cricket of his because the way he bats, the way he fields, and he gives the energy to the team which a team requires. Attitude which I've learnt in Mumbai. So the attitude from him is amazing. I think every cricketer should learn from him. The way he is there on the ground always, like a tiger. Like a tiger. I love that. And then you said that if you were to be an actor, you will definitely be a romantic actor. Correct? Yeah. But we'd like you to say one Tamil dialogue for us. I try my best. Yeah. Anything that you'd like? No, you can tell me, I can tell that. Okay. If it's romantic, then you'll have to say one of the most famous dialogues from a movie called Alai Payude. Okay. Which movie? Alai Payude. It's called Madhavan. It's a Mani Ratnam film. Okay. 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 You ready? So first tell me what is the meaning of the dialogue. Very smart. Okay. It just basically means that you're looking at a girl and you're saying, I don't think you're beautiful. I don't think I'll fall in love with you. But I'm scared all of this is going to happen. Okay. So Okay. this is for my wife. I'm going to tell her. என்ன உஷாரு பார்த்தீங்களா? This is unbelievable. Because you know there are a lot of women in the audience and one standing next to you. He's making it very clear this is for his wife. Yeah, definitely. There's only a dream girl in my life, and that's my wife. No wife, no life. பொண்டாட்டி பாப்பாங்க அப்படின்னு நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு சோசியல் மீடியா உலகம். It's happy wife, happy life. And judging by your smile, I can see that it's a very happy life. So very happy wife. Okay. அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துற மாதிரி. To make her happy, let's say this dialogue to her. You can look at the camera and say it also. Okay? Hey Shakti. Hey Shakti. உன்னை பார்க்கும் பொழுது. Unna Patu. Okay. Hey Shakti. Hey Shakti. நீ அழகா இருக்கன்னு நினைக்கல. Oh shit, it's difficult. நீ அழகா இருக்கன்னு நினைக்கல. நீ அழகாக நிக்கல. எனக்கு உன்னை பிடிக்கல. என்ன போன? எனக்கு பிடிக்கல. எனக்கு உன் மேல சத்தியமா எனக்கு
எனக்கு லவ்வே இல்ல, எனக்கு லவ்வே இல்ல. எனக்கு love it. ஆனா ஆனா you have to say it like with emotion. ஆனா ஆனா இதெல்லாம் 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 நடந்துருமோன்னு நடக்கணுமோனு பயமா இருக்கு, பயமா இருக்கு. பயமா இருக்கு. I'm sorry, I was just going to give you a 2-word dialogue. Unfortunately, our romance choose பண்ணதுனால, because you chose romance. So I can do romance with my wife, but in English, in Hindi, it's very difficult for me to do in Tamil because I have not learned a lot of words from Tamil. That's all. What do you like about Chennai and the Tamil folks? The people over here are not separated by the. So as a cricketer, I think the people over here are kind of family to Chennai. So that is one thing, we win or we lose, Chennai is always there for us. So that's the yellow love we call, and that's what we get from the fans. Beautiful. In the time that you gave the answer, I thought of 1-word dialogue. I thought of a 1-word dialogue. Okay. It's from the same film. I'll just say பயந்துட்டியா, which means were you afraid? And you say உயிரே போயிடுச்சு, which means I almost lost my life. All you need to say is உயிரே போயிடுச்சு. உயிரே போயிடுச்சு. Very twitch. உயிரே போயிடுச்சு. Very twitch. உயிரே 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 போயிடுச்சு. போயிடுச்சு. Can we say in English? Chalo, I try. உயிரே போயிடுச்சு. உயிரே போயிடுச்சு. That's it. Okay, உயிரே போயிடுச்சு. And that with feeling. Okay. பயமா இருந்துச்சா? உயிரே போயிடுச்சு. Fantastic. Perfect. On board. On board. கொடுத்துருங்க சார். பாத்துருங்க. But is there a small association between you and this production house? No, I'm just here for the launch today, and I was excited, and I've got the news about Chinnathala, so I was really excited, and so my best wishes with the DKS team. Fantastic. Fantastic. We'll bring you back on stage to reveal and be a part of one more surprise. Yeah. Thank you. சிவம் துபே அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த meantime மீனாட்சி அக்கா இருக்காங்க. மீனாட்சி சந்தோஷ் நாராயணன் அவர்களுக்கு ஒரு பலத்த கரகோஷம் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஹாய், அனைவருக்கும் வணக்கம். சிவம் துபே ப்ரோ, யூ நோ இங்கிலீஷ் ரைட்? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்கிலீஷ் ரைட்? பட் ஐ நோ ஒன்லி தமிழ், ஸோ ஐ கான்ட் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ், ஸோ தமிழ்லேயே பேசுகிறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஈவெண்ட் வரதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் அப்கோர்ஸ் ராஜ் வந்து சென்டிமெண்டாவே எனக்கு ரொம்ப நல்ல பழக்கம். ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் படம் மதராச படம் நடிக்கும் போது அதுல மேனேஜரா இருந்தாரு, அண்ட் ஏஜிஎஸ்ல, அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் படம் ஹீரோவா நடிக்கிற நாய் சேகர்லயும் ஒரு மேனேஜரா இருந்தாரு, அண்ட் எனக்கு ஒரு பெரிய ஹிட்டா அமைஞ்ச காஞ்சூரிங் அண்ணப்பள்ளியும் மேனேஜரா இருந்தாரு. ஸோ லைஃப்ல வந்து கூடவே இருந்த ஒருத்தர் ராஜ். வாழ்த்துக்கள் ராஜ், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவரை இங்க பாக்குறதுக்கு. இப்ப ஏதோ மேனேஜர் வேலை பக்கம் எங்க போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். எங்க இவன் பிரஸ்லாம் வந்தாச்சா கேட்டுட்டு ஆளை காணோம். அண்ட் இன்னொன்னு டைரக்டர், அவரும் அப்படிதான் மான்கராத்தில் எங்களோட ஒர்க் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் 2 படம் அவரோட ஒர்க் பண்ணேன். ரொம்ப நல்ல டேலண்டடான ஒரு பர்சன். ஸோ இந்த டீமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச, ரொம்ப ஃபேவரட்டான டீமு. அண்ட் 3வது ரீசன் அப்கோர்ஸ் சிவம் துபே வராருன்றது எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரியும். அந்த ஏர்போர்ட்ல ரிசீவ் பண்ண போட்டோ தான் போட்ட உடனே தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. ரொம்ப ஹாப்பி. இன்னைக்கு வேற ஒரு இதெல்லாம் இருந்துச்சு, எல்லாத்தையும் விட்டு ஓடி வந்துட்டேன். ஏன்னா நான் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா மேட்சுக்கும் போவேன். எனக்கு தெரிஞ்சு தோனியை விட அதிகமா ஐபிஎல் டீம்ல இருந்தது நான் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லா மேட்சும் போய் பார்ப்பேன். அதுக்கு ஒரு காரணம் எங்க ப்ரொடியூசர் ஏஜிஎஸ் அகோரம் சார் ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருக்காரு. ஸோ அப்போ என்ன எல்லாரும் கேட்பாங்க எப்படி உனக்கு மட்டும் டிக்கெட் கிடைக்குது எங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அவர் ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருப்பாரு, அதுல எல்லா மேட்சுக்கும் எனக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுப்பாரு. ஸோ அதனாலதான். ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய லான்ச்சா இருக்கு. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நான் ஒரு டிபிக்கல் ஒரு பூஜை இல்லை எந்தாவது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைச்சேன். பட் இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமா ஸ்டார்ட் பண்றாரு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நமக்கு தெரிந்த நண்பர்கள்லாம் வந்து இவ்வளவு பெரிய லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கிறது. அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து இவருக்கு ஒரு பட்டமும் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் சிவம் துபேக்கு. ஏன்னா அப்கோர்ஸ் தலை, சின்ன தலை, ஆறுச்சாமி பதிலா அதே மாதிரி இப்ப ட்ரெண்ட்ல இருக்க மாதிரியே சொல்றேன், சின்ன தளபதி அப்படின்றத அவர் கொடுக்கலாம் இல்லையா? அப்கோர்ஸ் யா. தளபதி வந்து ஜடேஜா. he is saying that he wants to give you one more time. சின்ன தலை means like சுரேஷ் ரெய்னா, சின்ன தளபதி means சிவம் துபே. you know தளபதி here தளபதி means Vijay, is actor Vijay, so he is very big, he is like Dhoni in, yeah, oh super. So in cricket Dhoni, in cinema Vijay.
So you are சின்ன தளபதி. You are after சின்ன தளபதி சிவம் தூபே. யா ஸோ அவரும் இதுல நடிக்கிறாருன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் இப்போ சர்ப்ரைஸ் மேல சர்ப்ரைஸா இருக்கு. நான் ஒரு சர்ப்ரைஸை பிரேக் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இது பாவனாக்கே சர்ப்ரைஸா தான் இருக்கும். அடுத்ததான் வந்து தோனி அவர் பேசின ஒரு வீடியோ எங்க போட போறாங்க. கண்டிப்பா நான் வந்து இதை நம்ப மாட்டேன். ஏன்னா சொன்னது நீங்க. எனக்கும் ஆசைதான் அந்த மாதிரி ஒண்ணு வந்தா நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா அது நடக்கும். ஐ திங்க் அதுக்காக தான் இந்த என்டையர் க்ரூ வந்து நிறையவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்பர் 7 எப்படியாவது பிடிச்சிடலாம். ஓகேயாப்பா? ஓகேயா இல்லையா? And I done one movie with Harbhajan Singh, bro. Me and Harbhajan Singh done one movie called Friendship in Tamil movie. You know, it's like அது நாங்க நடிச்சது எப்படி இருக்கும்னா, நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு சீன்ல இருக்கோம் அப்படின்னா அது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, இப்ப இந்த சீசன்ல வந்து திரிபாட்டியும் தீபக்கூடம் பேட்டிங் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு, that same feel நாங்க ரெண்டு பேரும் ஆக்ட் பண்ணும்போது அப்படிதான் இருந்தது. நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்ல வரேன். சோ அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்ல நாங்களும் ஒரு படம் நடிச்சோம். சோ அப்கோர்ஸ் நான் அவர்கிட்ட நிறைய டீடைல்ஸ் கேட்டுனே இருப்பேன். அண்ட் இவர்கிட்ட ஒரு தெளிவை பார்த்தேன். என்னன்னா நீங்க என்ன தமிழ் டைலாக் சொன்னாலும் உடனே அதுக்கு மீனிங் என்னன்னு கேட்டுக்கிறாரு. எனக்கு தெரியாம அர்ஜுன் சிங் சீன்ல நான் நிறைய கெட்ட வார்த்தைகள் சொல்லி கொடுத்துருவேன். அவர் அது தெரியாம சீன்ல பூரா வந்து வர்றவங்க பூரா பேட் வேர்ட்ஸா பேசி அப்புறம் எல்லாம் திட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் என்கிட்ட ப்ரோ அரே மச்சான் சொல்றா டே இப்படி சொல்லி கொடுக்காதரா டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சோ பட் அந்த இது நல்லா பாராட்டணும். அந்த ஒய்ஃபுக்கு எவ்வளவு பயந்தவர்ன்றது கத்துக்கணும். ஏதோ 6 அடிக்க மட்டும் இல்ல, ஒய்ஃப் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றது அவர்கிட்ட கத்துக்கணும். அண்ட் இங்க தோனி அவருக்கு விஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா 15 இயர்ஸ் அதுவும் ஒரே ஒய்ஃப் கூட பெரிய விஷயம் தான். சோ அவருக்கும் நான் விஷ் பண்ணிக்கிறேன். தோனி அண்ட் சாக்ஷி உங்களுக்கும் என்னுடைய கல்யாண நாள் வாழ்த்துக்கள். யா சோ இந்த படம் நிச்சயமா ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமா அமையணும். இன்னும் நிறைய சர்ப்ரைஸ் உண்மையில இருக்குன்னாங்க. கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு 11 பேர் கிரிக்கெட் வச்சுன்னா 11 பேர்னா 11 பேரும் கிரிக்கெட் பிளேயரா இறக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ யா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு நானும் வரேன். வந்து அட்லீஸ்ட் ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச எல்லாரையும் நானும் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான். நிச்சயமா பெரிய வெற்றி. அண்ட் சந்தோஷ் நாராயண் அவரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் மியூசிக் டைரக்டர் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஏன்னா இதுல இந்த டீசர் மியூசிக்லயே தெரிவிக்க விட்டாரு. ஸோ நிச்சயமா படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும். அண்ட் வெங்கட் மாணிக்கம் சார் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். எதுக்காக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்னா உங்ககிட்ட தான் அவர் எல்லாமே கத்துக்கிட்டு வந்திருக்காரு ராஜ்ன்றவர். ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசரையும் நீங்க தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு வகையில கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். அம்மா உங்க சந்தோஷம் எனக்கு கண்ணில் தெரியுது. நீங்க வந்து எப்படி ஒரு கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய காசு இருக்கவங்க ப்ரொடியூசர் ஆகுது பெரிய விஷயம் இல்ல. பட் உண்மையிலே உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சினிமாவை கத்துக்கிட்டு ஒருத்தர் ப்ரொடியூசரா இருக்காருன்றது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை. இந்த படம் இன்னொரு 10-20 நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதன் மூலமா வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ சோ மச். லவ் யூ ஆல். ஜெய் ஹிந்த். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சதீஷ். மீன் டைம் இவ்வளவு நேரம் எங்க கூட இருந்து ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவா நிறைய क्वेश्चंस ஆன்சர்ஸ் கொடுத்து டயலாக்ஸ்லாம் சொன்ன சிவம் தூபேக்கு தேங்க்யூ வெரி மச் சிவம் ஃபார் பீயிங் ஹியர். We'd like to see you on the field very soon in India colors as well as the yellow that we really like. Thank you so much. Sir, over to you, sir. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப ஒரு அருமையான நிகழ்வு இது. ராஜு எனக்கு ரொம்ப வேண்டிய பிள்ளை. நான் வயலூருக்கு போய் அந்த கல்யாணத்தை ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு வந்தேன். நானும் எங்களுடைய சம்சாரம் போய் ஆசீர்வாதம் பண்ணோம். இன்னைக்கு அவங்க நல்லா இருக்கிறத பார்க்கும்போது இன்னைக்கு நீங்க இந்த ஆசீர்வாதம் கூட ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுக்கும் நான் நம்புறேன். அதோட நடிகர் பேசினாதான் சும்மா இருப்பாங்க, நாங்கெல்லாம் பேசினா சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. ஆமா, அதனால ப்ரொடியூசரையும் டைரக்டரையும் மேடைக்கு வர மொழியை கேட்டுக்கிறேன். ராஜா அந்த பொக்கே கொடுத்துடலாம் வாயா. டயலாக் எல்லாம் அருமையா சொல்லி தர்றாங்க. நீ அசோசியேட்டை வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு எனக்கு. பாத்துக்கோ, ஏன்னா ஒவ்வொரு டீட்டெயிலா சொல்லி, ஏன்னா அவங்க 11 பேருக்கு இவங்க தான் அசோசியேட்டா இருக்கணும். நீங்க டைரக்ஷன்ல இறங்கிறீங்களா? நீங்க நல்லா டைலாக் எல்லாம் சொல்லி தர்றீங்க. அதை பார்த்தேன் நானு, அதுக்கு லாயக்குன்னு தோணுச்சு. ஆமா, அதனால டைரக்டர் சொல்லிட்டேன் நானு. அதனால பாத்துக்கோங்க. முக்கியமான மேட்டர், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான மேட்டர் ஒன்று சொல்றேன், எல்லாரும் கேட்டுக்குங்க. கிரிக்கெட் சப்ஜெக்ட் எப்பவுமே தப்பு பண்ணல, அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இவங்க கிரிக்கெட்னு சொன்னோடனே அது ஒரு டிக் ஆயிடுச்சு எனக்கு. வாழ்க்கை 2 பேர் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். இந்த ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே இதனுடைய வெற்றி விழாவிலேயே நாமெல்லாம் சந்திச்சு ஒரு பெரிய கைதட்டலோடு ஆரம்பித்தோம். இவங்களுக்கு என்னுடைய ஆசீர்வாதம். ஓகே, தேங்க்யூ.
மோகன்ராஜ் அவர்களையும் சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தேங்க்யூ சார். மோகன் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. என்னுடைய லான்ச் நீங்களே பாத்துக்கோங்க. டிகேஎஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். மீடியா பத்திரிகையாளர்களுக்கு வணக்கம். ஒரு மாதிரி ஏஜிஎஸ் ஆட்கள் நாங்கள்லாம். அவங்க திருட்டு பயலே படம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு புது டீம் ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஏஜிஎஸ். அதுல முதல் படம் நான் பண்ணதுல எனக்கு ஒரு எப்பவுமே பெருமை. அதுல இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற வெங்கட் மாணிக்கம் அவர்களை, அவருக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற தேனப்பன் அவர்களை அப்பா விசாரிச்சு, ராஜா உனக்கு நான் ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுத்து தரேன், உன்னுடைய பயணம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி அப்பா தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்த வெங்கட் மாணிக்கம் அவர்கள், அவர் தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்த ராஜு என்கிற சவணக்கும். எங்களுக்கு ராஜுவா தெரிகிற இந்த தயாரிப்பாளர். 2008 அப்ப இருந்து ராஜு பக்கத்துல பார்த்துட்டு இருக்கேன் நானு. நான் இது கொஞ்சம் வயசான ஃபீலிங் வருது. அந்த எல்லாருடைய வளர்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, நம்ம கண்ணு முன்னாடி எல்லாரும் வளர்ந்து வரதை பார்க்கும்போது ஒரு மெச்சூரிட்டி ஃபீல் வருது. ஏன்னா முதல்ல லாஸ்ட் அசிஸ்டண்டா, லாஸ்ட் மேனேஜரா தான் சேர்ந்தாங்க. அங்க இருந்து படிப்படியா வளர்ந்து நான் கண்மணி பார்த்திருக்கேன். ஒரு டெக்னீஷியனுடைய வளர்ச்சியை நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன், நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன். பட் ஒரு தயாரிப்பாளர் வளர்ச்சியை முதல் முறையா பார்க்கிறேன் ராஜு. என் கண்ணு முன்னாடி முதல் படி, இன்னும் சொல்லப்போனா படி கூட இல்ல, அந்த படியில இருந்து முதல் படியில ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு மிகப்பெரிய இன்னைக்கு கிடைக்கிற ஒவ்வொரு கைத்தட்டலையும் தன்னுடைய விஷன் என்ன, ஒரு சும்மா நான் தயாரிப்பாளர் கிடையாது, என்ன மாதிரி தயாரிப்பாளர் வரவங்கிற கிளாரிட்டி, அதான் முக்கியம். இங்க தயாரிப்பாளருக்கு மட்டும் என்ன தகுதின்னு பெருசா யாரும் வரையறுக்க முடியாது. ஏன்னா அது சில நேரத்துல பணம் இருந்தா போதும் தயாரிப்பாளர்ங்கிற ஒரு நேரம் உண்டு இங்க. ஆனால் சரியான தகுதியோட திறமையோட ராஜு நான் என் கண்ணோட பார்த்திருக்கேன். இந்த மொத்த கைத்தட்டலும் அப்பா சொன்ன மாதிரி வெற்றி வேலை ஒண்ணு அமையும், முழுக்க அமையும். இதே நேரத்துல நான் கதை கேட்டேன், ரொம்ப அருமையா இருக்கு கதை. அந்த ஒரு சந்தோஷம் லோகன் அவர் சொன்ன முறையமாகட்டும், அவருடைய ஒரு வடிவமைப்பாகட்டும், கண்டிப்பா ஜெயிக்கும். அது அப்பா சொன்ன வார்த்தை, கிரிக்கெட் ஜெயிக்கும், அதுல உங்க ஸ்கிரீன் பிளேயும் டைரக்ஷன் கண்டிப்பா ஜெயிக்கும். என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இது என்னுடைய ஒரு டீமோட படம் மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி இந்த வெற்றியை நானும் உங்களோட சேர்ந்து நான் ஆவலா காத்துட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பா இது இந்த கனவு பெரிய ஒரு உண்மையா மாறும், அந்த உண்மையும் பெரிய வெற்றியாக மாறும். வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ சார். ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் பேசுனீங்க. எல்லாமே சக்சஸா இருக்கட்டும். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், மறந்துட்டேன். இந்த ஸ்டேஜ் நிறைய ஸ்டேஜ் சொல்லியிருக்கேன், அது இந்த ஸ்டேஜ்ல சொல்லணும்ன்றது ஆசை. அது என்னன்னா, பொதுவா சொல்லுவாங்க நீங்க சாப்பிடுற ஒரு அரிசியிலும் உங்கள் பெயர் இருக்கு அப்படின்ட்டு. பட் நம்ம ராஜன் நாங்க எல்லாரும் சாப்பிடுற அரிசியில ஒரு பேர் இருக்கு அப்படின்னா அது கல்பாத்தி அகோரம் சார் அப்படின்றதுதான். சோ அது சார், அகோரம் சார், ஐஸ்வர்யா மேம் எல்லாம் இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த டீமே அப்படி ஒரு ஏஜிஎஸ்க்கு கடமைப்பட்ட நாங்க எல்லாரும். அதனாலதான் அப்கோர்ஸ் ராஜா ப்ரோ சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே நாங்க கடமைப்பட்டிருக்கோம். சோ நிச்சயமா எங்க எல்லாருடைய இதுக்கு பின்னாடியும் இருந்து இயக்குறது கண்டிப்பா கல்பாத்தி அகோரம் சார் தான். சோ இதன் மூலமா மறுபடியும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். கல்பாத்தி எஸ் அகோரம் சார், எஸ் கணேஷ் சார், எஸ் சுரேஷ் சார், கல்பாத்தி அர்ச்சா மேம், கல்பாத்தி ஐஸ்வர்யா மேம்க்கு நன்றி. வெரி ஸ்வீட். இந்த டைரக்டருக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், நான் மறந்துட்டேன். அதாவது சீசனல் ஹீரோஸ சினிமா ஹீரோ ஆக்குறாரு இப்போ. ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். அவங்க அப்பப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் சீசனல் ஹீரோஸ் தான் அவங்கள சினிமா ஹீரோ ஆக்கிடுறாரு இந்த படத்துல இருந்து. தேங்க்யூ சார். உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கும் சரி, உங்களுடைய கைண்ட் வேர்ட்ஸுக்கும் சரி, தேங்க்யூ சோ மச் மோகன்ராஜா சார், மோகன் சார், சதீஷ் அவர்கள். வணக்கம். எனக்கு இந்த வீம்பு பிடிக்கிறவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ரொம்ப நாளா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ராஜு இந்த மாதிரி ஒரு கதை சார், இதை நான் பண்ண போறேன் சார். எனக்கு நல்லா தெரியுது இந்த டிராவல்ல எவ்வளவு பேரு எப்படி டீல் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிறைய அவமானங்களை தாண்டி இதை இன்னைக்கு நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு வந்ததுல மிகப்பெரிய சந்தோஷப்படுறேன். ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிக் ஆன் ஆகிறதுக்கு அது எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். நான் இதுவரை வரைக்கும்
முதல் படி எடுத்து வைக்கிற இயக்குனர்களுக்கு, டெக்னீஷியன்களுக்கெல்லாம் நான் சப்போர்ட்டிவா இருந்திருக்கேன். இப்போ முதல் படி எடுத்து வைக்கிற தயாரிப்பாளருக்கு இந்த படத்துல சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. அடுத்ததா டைரக்டர் விஜய் மில்டன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்து we'd like you to come on stage and say a few words, sir. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆக்சுவலா அந்த ப்ரோமோ வீடியோ நேற்று ஜெயசீலன் காமிச்சாரு. இப்படி ஒரு ஆஃப் பீட்டா யாரும் யோசிச்சதே இல்லை. அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸா இருந்துச்சு எனக்கு. ரொம்ப நல்ல விஷயம் சார். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். டைரக்டர் சார், ஜெகன் சார் அடிக்கடி உங்களை பத்தி பேசியிருக்காரு. சார் வாழ்த்துக்கள். அந்த ப்ரொடக்ஷன் நம்பர் 1 அப்படிங்கிறதே வந்து அது அந்த வார்த்தையை கேட்கறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என்னன்னா அந்த நம்பர் 1 ப்ரொடக்ஷன் இருக்குல்ல, அது வந்து எவ்வளவு பெரிய ட்ரீம் எல்லாருக்கும்ன்றது வந்து எனக்கு தெரியும். எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து ஒரு விஷயத்த வச்சு அந்த ரீச் பண்றதுன்றது ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப நல்ல விஷயம். அண்ட் சுரேஷ் ஐயனாங்கிறது வந்து ஒரு உண்மையே ஆஃப் பீட், நம்ம எதையும் யோசிக்கவே முடியாது, அப்படி ஒரு விஷயம். இங்க எல்லா பெரியவங்களும் வந்திருக்கீங்க, எல்லாரும் வந்து அவங்களுக்கான வாழ்த்துக்களை தெரிவிங்க. சாரி, கொஞ்சம் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு, நான் மாட்டிக்கிட்டேன், என்ன பேசுன்னு வேற தெரியல. ஓகே, வாழ்த்துக்கள் சார். தேங்க்யூ. ராஜ்யம் லோகையும் பார்க்கும்போது எத்தனை நாள் இரவு வந்து என் ஆபீஸ் கீழே தான் ஒரு அட்டி போடுவாங்க டீ கடையில. இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட எவ்வளவு சிம்பிளா வந்து டீ கடை நின்று பேசிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு எனக்கு தான் தெரியும். டெய்லி நைட்ல வந்துட்டு என்ன ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா, மேல வரலாமா அப்படிம்பாங்க. வாங்கராஜ் அப்படின்னா இது என்னென்னலாம் ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் என்னென்னலாம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது, என்னையா சும்மா கதை விட்டுட்டு இருக்கீங்க, இவ்வளவு பெரிய ஆட்கள்லாம் எப்படி நீங்க வந்து ஒருங்கிணைக்க போறீங்க அப்படின்றதும், அட் த சேம் டைம் இது ரொம்ப புதுசா ஒரு விஷயத்த அப்ரோச் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சது. ஸோ நிறைய நிறைய இரவுகள் அதை பத்தி பேசியிருக்கு. நான் ஹாட் ஸ்டாருக்கு ஒரு படம் பண்றேன். ஸோ அப்போ நான் சொல்லிட்டேன், ஹாட் ஸ்டார்க்குன்னா இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமா ஒரு பெரிய கிளிக் ஆகும் ராஜி, இல்ல நான் தனியா பண்ணுனேன் அப்படிம்பாரு. இந்த ராஜியோட கான்பிடன்ட் லெவல் இருக்குல்ல, அது லோகு கிட்ட சம்டைம்ஸ் கேட்பேன், என்ன லோகு அப்படின்னா அவரு ராஜனை சொல்லிட்டாருண்ணே, அது கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவோன்னு. ஸோ இவங்க 2 பேருக்குமான அந்த நம்பிக்கை இருக்குல்ல, அந்த நம்பிக்கை தான் இவ்வளவு பெரிய லான்ச்சிங் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அது வெற்றி விழாவில் சொல்லுவோம் நிறைய விஷயங்கள், நாங்கள் என்னென்னலாம் நைட்ல பேசியிருக்கோம், எப்படி எல்லாம் மொமெண்ட் அமைஞ்சிருக்கு. சூப்பர் லவ். தேங்க்யூ, வாழ்த்துக்கள் ராஜ். ஆமா, நீங்க உங்களோட இவ்வளவு இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து வெங்கட் சாரையும் ஏஜிஎஸ் சாரையும் நீங்க வந்து நினைவு போடுறீங்களே, நிச்சயமா வந்து அந்த தயாரிப்பாளர் லிஸ்ட்ல அந்த வெற்றியில நீங்க மிகப்பெரிய ஒரு இடத்துக்கு வருவீங்கன்னு நான் வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. இங்க நிறைய பெரிய பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ், எல்லாருமே பெரிய பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ்ல இருக்காங்க. இந்த மேடையில நான் எப்படி பேசுறது தெரியல, பட் ராஜு சார் வந்து எனக்கு ஒரு மென்டார்னு சொல்லலாம். நான் முதல் படம் அதே ஏஜிஎஸ் நிறுவனம்ல அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஒர்க் பண்ணேன், கே சந்திர சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட டைரக்டர்கிட்ட. நான் லாஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இந்த படத்துல. முதல் படம் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கும் போது வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னோட ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்குமே வந்து ப்ரொடக்ஷன் ரீதியா எனக்கு எந்த டவுட்ஸா இருந்தாலும், ஒரு ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு என்ன டவுட்ஸா இருந்தாலும் என் கூட எப்பவுமே ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டா இருந்திருக்காரு ராஜு சார். ஸோ அவருக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள். லோகு சாருக்கு என்னோட பெரிய வாழ்த்துக்கள். இந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளவு பெரிய ஆம்பிஷியஸான ஒரு ப்ராஜெக்ட் எனக்கு நிறைய தெரியும். நிறைய வாட்டி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு, இந்த விஷயம் பெருசாக பண்ணல. நானும் எப்படினா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். அந்த எப்படின்னா நான் கேட்ட கேள்விக்கான பதில் வந்து இன்றைய நாள்ல ஆன்சர் இருக்கு. எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி வெரி ஆம்பிஷியஸ் பர்சன், நாட் ஜஸ்ட் வெரி ஆம்பிஷியஸ், இஸ் ஆல்சோ வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங், வெரி டெடிகேட்டட். ரொம்ப முக்கியமா ரொம்ப எத்திக்கலான ஒரு நபர். பின்னாடி யார் பத்தி எதுவும் தப்பா பேச மாட்டாரு. யாரு என்ன பேசினாலுமே அவங்க எவ்வளவு கஷ்டத்துல இருந்தாலும் அவர் என்னைக்குமே சப்போர்ட் பண்ணுவாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சன் தான் ராஜு சார். அதே நேரத்துல ஒரு டைரக்டருக்கு அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கான எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் ராஜு சார். அது எனக்குமே பண்ணி கொடுத்தாரு. இப்ப ரீசெண்டா நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பாம்பன் ஒரு படத்துல எனக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஒர்க் என்னோட வாழ்த்துக்கள். இந்த டீமுக்கு என்னோட பெரிய வாழ்த்துக்கள். எனக்கு கூப்பிட்டதும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள். தேங்க்யூ. எங்க ஊர்க்காரரு மண்ணின் மைந்தர் இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த முன்னெடுத்து செய்வாரு. அவர் கண்டிப்பா வெற்றியிடணும். இதை ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட சொல்லும்போது நான் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு சந்தேகத்துல பார்த்தேன்.
அதுக்கப்புறம் அதை பார்க்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு. கண்டிப்பா அவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. நன்றி, வணக்கம், வாழ்த்துக்கள் சார். என்னை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி கூப்பிட்டதுக்கு வந்து இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இன்விடேஷன் என் லைஃப்ல. இந்த இன்விடேஷன் வந்து எனக்கு பர்சனலா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்விடேஷன் நான் ஃபீல் பண்றேன். அதனால இன்னொரு சின்ன விஷயம், இன்னொரு நல்ல விஷயமும் நடந்திருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டா தான் சினிமாவில் வந்தேன். அந்த படம் வந்து எம் குமரன் சன் ஆஃப் மகாலட்சுமி. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 100 ரூபாய் சம்பளம் வந்து சார் கையில தான் வாங்கினேன் நான். ஸோ அன்னைக்கு வந்து எப்படியாவது ராஜா சார் ஒரு போட்டோ எடுக்கணும்னு நினைச்சேன். பட் இன்னைக்கு அவர் என் பக்கத்துல உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னு, சாரி அவர் பக்கத்துல நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஹார்ட் டச்சிங்கா இருக்கு. இந்த மாதிரி சார் கூட இன்னைக்கு ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார், ப்ளீஸ் சார். இந்த படம் பெருசா வெற்றி பெறணும் வேண்டிக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம். இன்னைக்கு வந்து எங்களுக்கு படம் வந்து தேட்டருக்கு ஆள் வர மாட்டேன்றாங்க. படம் நல்ல படம் சர்டிஃபை ஆகி ஆனந்த விடல 41 மார்க் கொடுத்து எங்களை அவ்வளவு இது பண்ணியும் தேட்டருக்கு வரலன்னும் போது ரொம்ப அது கஷ்டமா இருக்கு. அதனால எல்லா ப்ரொடியூசரோட ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. கண்டிப்பா எல்லாருமே ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு எந்த வகையில ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ ஹெல்ப் பண்ணி படங்களை தேட்டருக்கு போய் பாருங்க. தேங்க்யூ. அண்ணனோட பணியின் நேர்மையும் அவரோட பணியும் கண்டிப்பா சிகரத்தை தொடும் என்பதில் ஐயமில்லை. வாழ்த்துக்கள்.